ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام لداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام وقال لنا من ربه البهر الجليل وهي الجليل ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن رمت أن تخضى بالخور يوم جحاب إن رمت أن تحظى بالحور يوم جحام صلي على باهي الألوان عين اليقين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقها بنور فيه تربي كثيرا ناداه أكبر يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أكبر يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أكبر يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقها نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين
لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام وقد دنا من ربه الباهي الجليل ناله أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه تيران ناداه أكبر يا مختار أنت الأمين أنت الآمين ربي خلق طه من نور في حتر فيه تيران ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الآمين إن رمت أن تخضى بالهور يوم الجحام إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام صل على نور الأنوار عين اليقين ناده أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور في حتر فيه تيران ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الآمين ربي خلق طه من نور في حتر فيه تيران ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الآمين لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام قد دنا من ربه الباهي الجليل ناده أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه اعترافه تيران ناداه أكبر يا مختار أنت الأمين أنت الآمين ربي خلق طه من نور فيه ترفيه تيران ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الآمين إن رمت أن تهضى بالهور يوم الجحام إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام صل على باقي الأنوار عين اليقين ناده أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين أنت الأمين ربي خلقها من نور فيه تربي تيران ناداه أكبر يا مختار أنت الأمين أنت الآمين ربي خلقها من نور في حتربي تيران ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الآمين صلي وسلم يا سلام على النبي أنا والآل وصحب الكرام بقد نموت فكل شيء
على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حل مشتاق لمن والله ما هذا الوجود إلا مصيرا بالمعبود يا آل بيت المصطفى عبيدكم يرجو الوفاء صلي وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام يا على بيت المصطفى يرجو الوفاء يا سادتي هذا الجفاء أورث قلبي المزنكي صل وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما علموا اشتاق لمن والله ما هذا الوجود إلا مسير بالمعبود ولا هي يا ودود يا ودود يا ودود يا ظاهرا بكل شيء صل وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام علموا اشتاق لمن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ustazah Dr. Wahdatun Nisa MA,
Yang kami hormati Bapak Agus Prajitno SST MA dan seluruh mahasantri yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kami haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, penyampaian materi. Acara keempat, pembacaan doa. Acara kelima, penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Nur Syifa Zahra, juara 2 Qiraat Mujawad Remaja tingkat Bontang pada tahun 2025. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahi jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun.
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul azim, diucapkan terima kasih. Memasuki acara inti, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Wahdatun Nisa MA. Sesi penyampaian materi ini akan diambil alih oleh moderator. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepertinya kurang semangat ya? Saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bagaimana kabarnya teman-teman? Masih pada semangat enggak puasanya? Masih dong. Hari ini alhamdulillah cuacanya baik ya, dingin. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di kegiatan talk show pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Yang terhormat Ustazah Dr. Wahdatun Nisa MA selaku pemateri kita pada talk show pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Agus Prajitno SSIT MA dan teman-teman mahasantri putra dan mahasantri putri yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ayu Galuh Saharani, saya mahasiswi semester 2 di program studi pendidikan bahasa Arab yang akan memandu jalannya talk show pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, saya akan membagi talk show pada pagi hari ini dalam 3 sesi. Sesi pertama yaitu sesi penyampaian materi,
sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, dan sesi ketiga yaitu sesi kesimpulan. Pasti teman-teman sudah tidak sabar kan untuk mendengarkan pemaparan materi pada pagi hari ini. Jadi materi kita pada pagi hari ini bertema menjadi mahasantri yang berprestasi, jangan menjadi yang biasa-biasa saja, tetapi menjadilah yang luar biasa. Baiklah, seperti yang sudah kita ketahui, di samping saya sudah ada pemateri yang sangat luar biasa. Marilah kita masuk ke sesi pertama, yaitu sesi penyampaian materi. Kepada Ustazah Nisa, saya persilahkan. Saya duduk dulu, nanti berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun puasa semangat ternyata ya. Puasa semua anak-anakku? Kalau yang laki-laki jangan sampai bilang enggak ya. Kalau yang perempuan ada toleransi lah ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Agus Prayitno, apresiasi yang tinggi buat beliau karena beliau salah seorang warga kampus yang paling peduli dengan masjid. Kemudian adik-adik, anak-anakku panitia, alhamdulillah saya sayangi dan saya banggakan kalian sudah berbuat untuk masjid. Insya Allah salah satu golongan di antara 7 golongan yang dirindukan oleh surga adalah orang yang hatinya selalu tergantung kepada masjid. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang dirindukan oleh masjid. Kemudian tentunya anak-anakku yang hadir pada pagi hari ini saya sayangi dan saya banggakan, rahimakumullah. Mudah-mudahan rahmat Allah tercurahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur tentu tak pernah henti-hentinya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentu atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah Allah, sehingga pada kesempatan yang mubarak ini, yang penuh berkah, insya Allah banyak malaikat yang mendampingi, yang hadir pada hari ini. Kalau hari ini mungkin yang hadir 300 atau kurang lebih mungkin Pak ya, 300-an orang ya mudah-mudahan. Tapi saya yakin yang ada di sini 3.000 orang. Sisanya malaikat. Insya Allah benar ini. Karena apalagi orang yang berpuasa ya, berpuasa itu dijaga oleh Allah, oleh malaikat. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki di sini karena kita diberikan kesehatan, diberikan umur, diberikan keafiatan. Jadi kalau ada istilah sehat walafiat, sehat itu hanya fisik. Itu pun kalau kita tidak sehat kita tidak bisa hadir di sini. Tapi afiat itu lebih dari sekedar sehat. Ya panjang nanti kajiannya itu tentang afiat, bisa 2 kali pertemuan ya tentang afiat. Yang jelas kita sampai di sini sangat kita syukuri. Salawat beriring salam marilah senantiasa kita panjatkan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Karena lewat beliaulah kita dapat tahu tentang Islam, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan bersama beliau dan mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para mahasantri, para santri yang rahimakumullah serta panitia, hadirnya kita di sini bukan kebetulan. Didahului dengan pembacaan sholawat, diiringi dengan cuaca yang sejuk. Ketika mulai melangkahkan kaki dari rumah, itu sudah dicatat oleh Allah kalian sebagai penuntut ilmu. Adik-adik semua, anak-anakku semua di sini adalah orang-orang pilihan. Di antara 6.000 mahasiswa UIN, kalian dipanggil oleh Allah untuk tergerak hatinya ke masjid. Itu bukan kebetulan, tapi kalian lewat gerakan hatinya itu dipilih oleh Allah untuk mau datang, duduk, dan ngaji di masjid. Itu adalah pilihan. Karena tidak ada satu daun yang jatuh pun melainkan karena izin Allah. Nah, adanya adik-adik anak-anakku semua di UINSI juga, itu juga bukan kebetulan. Sering saya kalau di awal perkuliahan, kalau ada yang saya masuk, saya selalu mengatakan bahwa kalian duduk di sini itu tidak kebetulan, karena masih ribuan bahkan jutaan mungkin generasi seusia kalian tidak bisa kuliah. Karena diantaranya tidak ada biaya, tidak ada kesempatan, betul enggak? Alhamdulillah kalau yang semester 1 masuk semester 2 mendapat kesempatan, mendapatkan gratis pol, walaupun tidak semua mungkin ya, tapi sebagian besar, itu kan satu rezeki yang luar biasa yang harus disyukuri. Ya, tetapi ibu mau tanya, bagaimana cara kita mensyukuri? Nah, sekarang ibu mau tanya. Ibu jalan ini, soalnya kalau jalan ibu nanti kakinya sakit. Ibu mau tanya dari perempuan dulu, syukur itu apa? Ayo, syukur itu apa? Oh, syukur itu mengucap alhamdulillah, Bu. Cuma itukah? Ayo, ada yang bisa jawab syukur itu apa? Terima kasih dari cowok. Ya Allah, terima kasih ya Allah, itu kan baru kata-kata juga. Bersyukur. Apalagi coba? Ternyata kita ini mudah menyebut ya. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Dah? Jadi syukur itu apa? Senang apa adanya. Terima kasih. Itu secara bahasa, terima kasih ya. Tapi hakikat dari syukur itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Itu hakikat syukur. Jadi kalau orang tua misalnya ngasih, makasih mak, makasih mak. Mama itu nggak perlu terima kasihnya aja, tapi buktikan bahwa rasa terima kasihmu itu dengan apa? Dengan mentaati apa ujar mamanya, ya kan? Nah, mamanya senang kan? Habis itu tambah lagi dikasih. Maka kalau Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, siapa yang bersyukur maka akan aku tambah. Tapi kalau yang tidak bersyukur wala in kafartum, tapi barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, inna azabi lasyadid. Jadi anugerah Allah ini
tidak bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi anugerah itu ada konsekuensinya. Kalau kita bersyukur ditambah, tapi kalau tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Nah, baik. Sekarang bagaimana sebagai seorang mahasiswa terpilih tadi sudah bisa duduk di UIN ini? Bagaimana caranya kita mensyukuri? Apakah kita hanya menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja? Itu namanya belum bersyukur. Kalau kita bersyukur itu, kita harus menjadi mahasiswa, mahasantri yang luar biasa. Itu wujud kita bersyukur. Nah, tanda-tanda mahasiswa yang bersyukur adalah dengan berprestasi. Karena semua sama duduk di UIN, tapi akan berbeda. Pak Agus ini paling jeli ngelihat mahasiswa yang berpotensi. Sedikit sekecil apapun potensinya, waktu Pak Agus di Humas ya Pak, luar biasa itu udah diradar sama Pak Agus. Udah ini berpotensi, ini prestasi, ini prestasi, ini prestasi. Dan di up sama kampus, karena itu membawa nama baik kampus. Tapi apa cuma itu? Prestasi kalian itu akan berguna juga untuk kalian, untuk kita. Sehingga jangan jadi yang biasa-biasa saja. Nah, sekarang ibu coba, ibu tanya lagi. Kalau tadi syukur belum bisa menjawab. Sekarang ibu nanya, ini kan dari diri kita semua ya. Sudah semester 2 ini, anak-anakku semua kepinginnya nanti targetnya apa? Ada target setahunan, ada target jangka pendek, ada jangka panjang. Coba ibu nanya, sudah punya target gak hidupnya? Nah, kayak Pak Isuk aja sembarangan. Pokoknya ada kiriman, pokoknya scroll aja mager gitu kah hidupnya? Harus ada target ya. Nah sekarang ibu tanya, apa targetnya? Nah kan ada target juga yang cowok Pang. Kalau yang cowok nggak ada target nih gimana ngelamar anak orang nanti nih? Yang cowok harus punya target juga nih. Ayo ada nggak targetnya? Hafal doa makan? Oh hafal doa arwah target. Doa tahlil. Hah? Selesai tatbik. Apalagi? Ini jangka pendek kayaknya. Nggak ada kah yang punya target mau jadi dosen? Belum berani. Mau jadi CEO? Oh mau. Anak PB biasanya mau jadi CEO. Ya, anak Fuad mau jadi CEO bisa nggak? Bisa aja. Walaupun ya harus berbelok dulu jalurnya ya kan. Nah, pertama itu kita harus punya target. Jadi ajaran Islam pun menganjurkan kita itu hidup jangan biasa-biasa saja. Tapi hidup kita itu harus punya cita-cita. Ya, harus punya cita-cita. Nah, prestasi itu bentuknya seperti apa sih? Prestasi itu tidak harus juara lomba, tidak harus. Memang biasanya yang disebut berprestasi itu kalau juara lomba, ya kan. Tapi tidak harus juara lomba. Prestasi itu bisa di organisasi. Ini anak-anakku semua yang jadi panitia, ini udah prestasi kalau di mata saya. Udah bisa berbuat, meluangkan waktu. Di tengah mungkin kawan-kawan kosnya yang mager, apalagi suasana seperti ini, dia pagi-pagi bangun sudah mau karena ada acara ini. Itu prestasi di organisasi. Sebab gejala mahasiswa sekarang itu malas berorganisasi karena capek, repot, apalagi kalau di PB nanti sering dipanggil sama Bu Nisa, nggak mau berorganisasi. Padahal itu juga prestasi. Kenapa? Di organisasi itu kan belajar disiplin,
belajar tanggung jawab, belajar ngomong, speak, belajar banyak hal, bekerja sama, belajar menyusun jadwal dan lain sebagainya. Kemudian dakwah, ya, dakwah juga prestasi. Ini kawan-kawan kalian yang bersolawat ini udah prestasi ini. Apalagi kalau lomba, setiap lantunan solawatnya itu insya Allah berkah. Beneran. Saya banyak bukti ya. Orang-orang yang banyak bersolawat itu pasti sukses. Amin. Kita doakan ya. Ramadhanu tajalla wa betasama. Nanti kita singgung itu. Ngerti nggak yang melantunkan Ramadhanu tajalla itu? Saking senangnya saya sama syair itu sampai saya buat opini, Pak. Baik. Sosial, kegiatan sosial, bisnis juga loh, prestasi juga loh bisnis. Jangan kira, ya. Kemudian ada yang mungkin tidak senang berorganisasi, tidak punya kegiatan sosial, tapi punya keahlian suka IT misalnya. Membuatlah dia karya digital yang sifatnya berguna bagi masyarakat. Itu juga prestasi, karya digital seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ciri-ciri mahasantri yang luar biasa. Karena kita tidak mau kan yang biasa-biasa saja. Kita harus menjadi yang luar biasa. Ini harus tahu mau jadi apa 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi kalau targetnya hafal doa-doa itu target mingguan sebenarnya. Tatbik itu maksimal target setahun. Tapi target 5 tahun, 10 tahun ke depan itu pengen jadi apa? Harus berdatang. Wal tanzur ma qaddamat li ghad. Jadi sudah punya visi. Itu mahasiswa. Apalagi mahasantri sudah punya visi. Bukan mahasantri yang biasa-biasa saja, tapi harus menjadi mahasantri yang luar biasa. Punya target. Pulang dari sini, muhasabah, introspeksi. Iya ya, aku nih setiap bulan dapat kiriman habis. Gawian mager aja. Apalah, bisa apa aku sudah. Doa ini belum hafal, doa ini lupa, doa ini, ayat ini. Semua coba muhasabah. Kemudian kuliah itu tidak hanya untuk lulus. Sekarang ini kalau kuliah hanya untuk lulus, jalan itu bisa lebih mudah. Kenapa? AI ada membantu. ChatGPT bisa membantu. Tolong buatkan apa? Dibuatkan sama ChatGPT, itu kan robot. Walaupun kadang-kadang robotnya bungul juga. Saya kalau pakai ChatGPT kadang ini kok enggak sesuai juga gitu. Tapi dia sangat membantu tugas kalian, membantu menyusun makalah dan lain sebagainya. Semua bisa lulus. Tapi menjadi lulusan yang luar biasa itu gimana? Apakah yang IPK-nya 4? Enggak mesti. Ada yang IPK-nya 4 ternyata enggak tahu rukun sholat. Ada loh. Saya taunya justru dari orang luar. Ketika dia tes mau ngelamar jadi guru, IPK-nya 4, ditanya rukun sholat nggak tahu. Nah, gini-gini nih yang harus diperhatikan. Jadi harus punya keterampilan, keahlian dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Manajemen waktu yang kuat. Kata lainnya disiplin. Islam itu agama yang paling care, paling mengatur masalah waktu. Coba bayangkan, agama mana yang sholatnya ada 5 kali sehari?
Dan waktunya itu innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Di sholat itu di dalam Islam itu kan sudah ditentukan tuh waktunya. Sholat subuh ketika terbit fajar, sholat zuhur ketika matahari di tengah-tengah, sholat asar ketika matahari sudah turun, maghrib ketika matahari terbenam. Ada semua, karena Islam itu sangat mengatur masalah waktu. Sehingga dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengingatkan kita tentang waktu. Surah apa yang berbicara tentang waktu? Wal asri. Apa artinya wal asri? Demi masa. Kenapa wawnya itu diterjemahkan demi? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Biasanya waw itu kan diterjemahkan dengan atau dan. Ya kalau kenapa dikata wal asri itu diterjemahkan dengan demi masa? Ada nggak yang tahu alasannya? Kalau diartikan dengan dan itu namanya waw atop, kata sambung. Tapi ini enggak, demi masa. Ya waw qasam. Jadi waw di situ adalah sumpah. Allah bersumpah atas nama waktu. Karena begitu pentingnya waktu. Kita melangkah dan tidak bisa mundur lagi. Waktu sudah hilang. Maka kata guru saya, waktu itu seperti es batu. Lihat kan es batu? Musim Ramadan ini pasti pengen minum yang segar, lihat kan es batu ya. Jangan juga langsung neguk liur. Saya bicara es batu. Baik. Es batu itu ditaruh, dibiarkan, hancur kan? Jadi air. Digunakan jadi jus, habis juga. Dibikin es teh, habis juga. Begitulah waktu kita. Kita gunakan untuk kebaikan, untuk ibadah, habis. Kita gunakan untuk scroll TikTok, habis. Kita gunakan untuk nongkrong di kafe, habis juga. Maka kita milih yang mana? Milih yang untuk kebaikan. Jadi kalau orang barat itu punya prinsip time is money. Karena orang barat hitungannya kan duit. Bagi orang barat setiap detik itu harus duit. Time is money. Sehingga para pengusaha-pengusaha yang punya saham itu hitungan uangnya itu per detik. Per menit hitungan uangnya itu berubah, bisa beranak pinak. Karena time is money. Tapi kalau pepatah Arab mengatakan al-waqtu kas-sayf. Waktu itu seperti al-waqtu kas-sayf ya. Waktu itu seperti pedang. Ngeri ya? Jadi jangan main-main dengan waktu. Kalau kita main-main, waktu itu yang akan menghunus kita. Itu paribahasanya orang Arab. Dan generasi sekarang adalah generasi yang tatangannya dengan waktu. Kenapa? Alat ini adalah alat yang paling menghabiskan waktu tanpa terasa. Bener nggak? Scrolling itu nggak terasa 1 jam. Mau sholat nih sudah wudu, buka. Awalnya sih buka info WA barang kalian. Ada terlewat di beranda apa? Oh terlewat lagi di beranda. Kerasaan sejam. Iya kan? Bener kan? Saya nak nyeritakan orang, saya juga sendiri merasakan. Maka karena tahu itu ini menjadi pengingat banget. Nah, untuk bisa memanage waktu dengan baik, kita itu kan diberi Allah waktu 24 jam, ya. 24 jam sehari. Walaupun kita tidak tahu Allah kasih kita umur berapa kan kita tidak tahu.
Ya mudah-mudahan panjang umur lah 70-80 tahun. Tapi enggak usah juga sampai 90 merepoti orang karena sudah tua biasanya sakit. Kalau kita diberi Allah waktu 60 tahun usia kita, kan dari 24 jam itu 8 jam kita tidur. 8 jam kan ya, itu yang sehat 8 jam. Tapi ada mungkin yang lebih. Habis sholat subuh tidur, habis zuhur tidur, ya. Sekalinya tidurnya 12 jam, kebanyakan tidur. Kalau kita itu tidurnya 8 jam, artinya kan sepertiga dari waktu 24 jam itu kita buat tidur aja, benar nggak? Kalau umur kita 60 tahun dikasih oleh Allah, mudah-mudahan, karena makin generasi kan makin pendek-pendek umurnya. Saya enggak nakuti, beneran. Coba lihat tuh di Facebook di mana itu kan innalillahi terus tuh, karena kayaknya malaikat maut kerjanya lebih rajin sekarang. Lebih sering banyak innalillah. Artinya 20 tahun umur kita tuh tidur aja kita, bener nggak? Kalau tidur kita 8 jam 1 hari. Nah sekarang kalau adik-adik ini umurnya sekarang 20 tahun ya, katakanlah rata-rata 20 tahun. Tidurnya 8 jam sehari, lebih lah kalau waktu kecil kan lebih banyak tidurnya. Artinya hidupnya tuh 10 tahun buat tidur aja ini umur kalian ini. 10 tahun aja yang terjaga. Nah dari 10 tahun lagi 24 jam sehari itu berapa menit sehari buat mandi, berapa menit sehari buat makan, ya, berapa menit sehari buat jalan-jalan, berapa menit sehari buat santai-santai, berapa menit sehari buat yang ini, yang paling banyak waktu kita di sini. Ini paling banyak, mungkin kalau digabung-gabung sehari bisa 2-3 jam buat ini aja. Ujung-ujungnya dalam sehari semalam itu mungkin hanya setengah jam yang manfaat. Ini kita sama-sama sama-sama muhasabah. Coba kita hitung-hitung. Iya ya, kita ini sholat, ini kalau yang sholatnya sudah bagus ya, katakanlah sholat beserta doa wiritannya 10 menit. Artinya sehari semalam 50 menit, cakep itu, luar biasa, 50 menit. Sisanya ngapain-ngapain aja ya saya ya, apalagi bulan Ramadan ya. Maka ini kita lihat manajemen waktu yang kuat, bisa menyeimbangkan kuliah, organisasi, ibadah. Seringkali mahasiswa itu tidak mau berorganisasi, nanti terganggu kuliah bu. Banyak yang tidak berorganisasi, kuliahnya juga biasa aja. Tapi yang berorganisasi, bermajelis, bersolawat, berkegiatan seperti ini, kuliahnya bagus, kegiatannya bagus. Kenapa bisa seperti itu? Karena manajemen waktunya. Di sini kuncinya. Nah, terkait dengan bulan Ramadan, bukan berarti di bulan Ramadan ini alasan untuk menurunkan produktivitas. Aduh, lemah bu ai, lemah lunglai, haus, lapar, terus tidak bisa ngapa-ngapain. Sayang, karena di Ramadan inilah semua apapun itu dilipat gandakan. Ramadanu zamanul barakati, ya kah kayak gitu kah? Ramadanu zamanul hasanati. Ramadan ini waktunya penuh berkah. Ramadan ini waktunya untuk berbuat kebaikan. Karena tuba lil abdi idza gtanama ya. Ramadan mutajalla wa betasama. Ramadan telah tampak dan tersenyum. Itu artinya. Ramadanu tajalla wa betasama. Ramadan itu tersenyum. Karena Ramadan ini
adalah satu momen yang luar biasa, maka dia disebut dengan tamu agung. Di mana setiap helaan napas kita zikir, setiap apapun yang kita lakukan dilipat gandakan. Dan tidak ada di bulan yang lain Ramadan ini diberkahi. Apalagi nanti ada satu malam khairun min alfi syahrin. Cari itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat. Apa harus akhir Ramadan? Sebagian ulama juga menyebutkan bisa saja Lailatul Qadar itu turun di awal Ramadan. Tanda-tandanya ya salah satunya itu kalau kita gemar ibadah. Kalau kita nggak mau ibadah itu jauh. Malaikat jauh dengan kita. Ngaji nggak mau, sholat malas, enaknya mager aja. Itu jauh dari hidayah Allah. Tapi alhamdulillah anak-anakku semua adalah orang-orang pilihan yang mau ke masjid, hatinya tergantung kepada masjid. Lanjut, mau menjadi yang luar biasa, disiplin ibadah. Pak Agus ini nggak kurang-kurang ngurusi masjid, ngatur petugas masjid, ngatur mahasiswa, sampai bagaimana sejahteranya buka puasa. Pak Agus luar biasa. Bagaimana agar hari pertama 250 orang bisa makan dengan enak. Beliau tuh hubungi kita-kita ini. Luar biasa beliau nih pahalanya. Karena apa? Supaya semuanya itu bisa beribadah dengan nyaman. Sholat tepat waktu, tilawah rutin. Nah ini yang berat. Qiyamul lail. Berat ya. Kalau sudah tidur itu memang luar biasa. Ada hantunya tidur itu memang. Kayaknya mau bangun itu susah. Maka ada ayat apa? Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang-orang yang berselimut. Allah sudah 14-15 abad yang lalu dah Rasulullah diberi wahyu. Wahai orang-orang yang berselimut, karena kalau sudah tidur itu enak. Makanya orang yang bisa qiyamul lail itu apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi orang yang bisa qiyamul lail itu maqamam mahmuda, diangkat derajatnya ke makam yang mulia. Maka pesan guru saya, kalau mau sukses, kalau mau dapat makam yang baik, baik lahiriah batiniah, baik dunia maupun akhirat, kerjakan qiyamul lail. Walaupun cuma 2 rakaat, tapi istiqomah. Walaupun ngantuk-ngantuk, ambil wudhu sambil pejam mata, sholat, tidur lagi, nggak apa-apa. Tapi nanti lama-lama kebiasaan. Lama-lama kalau nggak bangun nggak enak. Nah itu cakep tuh. Kalau sudah, apalagi kalau yang terbiasa di pesantren ya, kalau sudah terbiasa bagaimana bisa bangun malam, ya pasti sudah. Kalau nggak sholat tuh nggak enak. Oh kalau sudah ada rasa seperti itu bersyukurlah. Karena kata Gus Baha apa? Kita tuh nggak usah masalahkan sholat perdebatkan soal halal haram, soal batal makruhnya. Tetapi kita sudah ditakdir Allah bisa sujud, itu sudah sesuatu. Allah sudah takdirkan bisa duduk di sini nih ngaji, ini sudah sesuatu. Makanya saya bilang ini pilihan. Apalagi bisa bangun malam sholat, apalagi bukan 2 rakaat tapi 11 rakaat, wah luar biasa. Kalau bulan Ramadan sholat malamnya kan dimulai dari habis Isya. Sholat apa? Sholat tarawih itu kan sholat malam. Dulu zaman Rasulullah itu Rasulullah nggak pernah menyebut sholat tarawih itu bukan namanya sholat tarawih. Sholat tarawih itu ada di zaman Khalifah Umar ya.
Saya tanya, yang tarawihnya 20 angkat tangan. Nah, pindah ngalih-ngalih angkat tangan. Nah, banyak yang 8 rupanya. Ini yang bikin masjid langsung kosong setengah masjid ini. Tersangkanya ketahuan. Saya nggak bicara perbedaan mazhab ya. Tapi kalau saya prinsipnya semakin banyak semakin baik. Kan setiap gerakan kita dicatat oleh malaikat. Wah, Bu, kalau 8 tuh lebih khusyuk, Bu. Soalnya mana ada 8 kada khusyuk juga. Lebih baik 20, banyak hitungannya. Nggak usah alasan anulah. Kalau saya ya, kalau bisa mahasiswa UIN tuh tarawihnya 20. Oh, ibu nih karena NU, enggak masalah NU-nya. Kalau tarawih 8 tuh kalau menurut saya tuh pemalas. Ini loh ya, imam jamaah masih sholat, bulikan, pulangan, sekalinya kada juga kemana-mana nongkrong aja berokokan, dudukan, mendingan sholat kan di dalam masjid. Nah, enggak apa-apa biar aja ini terngiang-ngiang. Saya tarawih pertama itu sholat di Masjid Raya, bukan sombong, bukan. Karena di Masjid Raya kan 1 juz. Berhubung saya ini tidak hafal Al-Quran, ya minimal mengikuti dalam sholat itu kan sesuatu bagi saya. Tika di situ Masjid Raya itu kapasitasnya kalau di bawah itu kan 1000 lebih ya, lebih sih 2000-an kayaknya. Penuh. Begitu 8 rakaat, sisa 10 saf aja lagi. Masya Allah, ternyata saya tidak bicara golongannya, tidak bicara organisasi, tidak bicara mazhab. Ini kalau menurut saya bukan masalah mazhab, tapi masalah pemalas. Padahal kapan lagi nyari bulan Ramadan tuh kapan? Pastikah umur kita ini tahun depan ketemu Ramadan? Nggak pasti kan? Ada yang memastikan kalau besok kita masih hidup? Kan enggak. Kenapa kita tidak maksimalkan? Makanya ketika mau lebaran itu bukan bersukaria kita, tapi sedih. Karena Ramadan tamu agung itu mau meninggalkan kita. Nah, bagaimana detik per detik, menit per menit Ramadan ini kita isi dengan baik? Ngapain sholat yang sudah dilaksanakan masjid 20 ditinggalkan? Malu kalau saya. Jadi bagi saya mahasiswa UIN apalagi mahasantri, kalau meninggalkan, oke lah saya bu mazhab yang 8, lanjutkan sholat yang lain kalau enggak mau tarawihnya 20, tapi sholat yang lain banyak, kalau perlu 100 rakaat, sholat apa aja terserah, mau sholat lailnya, mau sholat witirnya, witir itu kan berapa aja, yang penting ganjil, 1, 3, 5, 7, 9, 11, witir aja enggak apa-apa. Saya tidak mau bu, karena saya dulu dari orang tua nenek datuk saya tuh terawih itu keyakinannya 8, tidak apa-apa. Tapi terawihnya yang 21. Ayo saya tantang, kalau memang ini tidak malas pilihannya, memang mazhab saya 8, oke. Witirnya yang 11. Ayo, tidak mau juga kan? Artinya kan malas milih yang 8. Ayo mulai hari ini. Salah satunya itu manfaatkan sekali, manfaatkan dengan baik. Ini mohon maaf ya, bukan bicara mazhab ya, tapi bicara bagaimana kuantitas itu kita tingkatkan di bulan Ramadan, karena setiap detik, setiap gerakan ibadah kita itu dilipat gandakan, sayang-sayang. Coba sekarang kalau bicara bonus, coba ada misalnya pengumuman. Bulan ini kalau kerja bonusnya 2 kali lipat. Pasti semangat kan ya? Semangat banget. Sayangnya Ramadan ini gak kelihatan uangnya. Coba kelihatan uangnya pasti senang. Nah itu. Baik. Puasa bukan hanya menahan lapar, tapi meningkatkan kualitas diri. Nabi itu sudah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa, yang didapatkannya itu hanya lapar dan haus. Rugi ya? Rugi kan? Kita tidak mau masuk golongan ini.
Orang yang puasanya tidak sekedar lapar dan haus, tapi puasanya yang nantinya targetnya. Nah, kalau target ibadah di bulan Ramadan ini, jadi jangan cuma target hafal doa ya, tapi targetnya puasa di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Lanjut aja, udah lama saya ini. Mental tahan banting, bentar tadi, mental tahan banting. Bentar, nah, siap gagal, tidak mudah insecure, tidak hidup dari validasi sosial media. Seringkali kita itu sangat terpengaruh dengan sosial media. Gen Z ini takut banget dengan sosial media. Dan generasi sekarang itu disebut dengan generasi strawberry generation. Apa itu? Buah strawberry tahu? Buah strawberry itu indah kan ya? Indah. Tapi kalau digigit lembek. Itulah generasi sekarang. Tampaknya keren, canggih, high tech, tapi gampang putus asa, gampang baper, gampang bunuh diri, gampang macam-macam. Karena mentalnya lembek, dikit-dikit mati aja sudah aku ini. Aduh, mental apa? Katanya beriman, dikit-dikit mati aja sudah. Ini nih Gen Z nih, mental nggak tahan banting. Ya, jadi kalau mental kuat itu tidak mudah insecure, tidak hidup dari validasi sosial media. Kecewa dikit pasang status, apa sedikit pasang, pacar diputus pacar pasang status, kan malu. Nah ya, kalau adakah yang begitu, diputus pacarnya pasang status? Oh ada, saya ndak nyinggung, itu ndak ada di sini, di luar. Ya. Beda kalau Kunardi sakit, tanya ChatGPT dia. Menurut ChatGPT saya baik-baik saja Bu, katanya. Nggak apa-apa Kun. Lanjut. Nah, mengapa banyak mahasiswa jadi biasa saja? Ada beberapa penyebabnya. Satu, zona nyaman. Sudah nyaman, mager, malas gerak. Nggak terasa, mulai habis sahur sampai mau buka, sekalinya megang HP aja. Ada mungkin yang kayak gitu. Ada enggak? Apalagi kalau cuacanya begini. Nah, sudah zona nyaman. Itu salah satunya malas berkegiatan. Yang penting datang, masuk kuliah, barcode, pulang. Terus kurang target hidup, makanya ini di awal tadi saya sebutkan. Harus punya target dulu, mau jadi apa? 1 tahun ini targetnya tatbik, bagus. Tahun kedua apalagi? Hafal 5 juz, tahun ketiga hafal 10 juz, wah keren tuh. Ada target. Nah ini terlalu banyak distraksi, scrolling, rebahan, overthinking. Nah ini kan ciri-ciri Gen Z sekarang, generasi scrolling, overthinking, kemudian rebahan, mager, takut gagal. Kemudian nah ini yang paling penting, lingkungan yang tidak support. Adik-adik anak-anakku semua yang di Mahat, berbahagialah karena kalian mendapatkan lingkungan yang support. Maka kata Nabi, kalau mau tahu orang itu siapa, lihat siapa temannya. Ya, lihat siapa temannya. Maka bertemanlah dengan orang yang lebih pintar, lebih disiplin, lebih baik, lebih tanggung jawab, supaya kita tuh terikut aura positifnya. Jangan berteman juga dengan orang yang mageran, ikut mager juga. Nah, seperti itu ya. Baik. Mungkin itu dulu, kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Nah, terima kasih. Baiklah teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari Ustazah Nisa yang sangat luar biasa. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Bagi siapa yang ingin bertanya atau masih ada yang perlu ditanyakan kepada Ustazah, silahkan bertanya, angkat tangan dan sebutkan namanya. Mungkin dari Aspura 1 dulu dan Aspuri 1. Ayo silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Jadi izin bertanya, di era digital sekarang itu kan banyak sekali mahasantri yang ingin terlihat berprestasi dan sekaligus aktif di media sosial. Ada yang ternyata juga lebih fokus membangun citra produktif dibanding benar-benar berkembang. Pertanyaannya, bagaimana membedakan prestasi yang benar-benar autentik dengan prestasi yang sekedar terlihat baik dari permukaannya saja? Terima kasih Ustazah. Langsung aja ya dijawab ya. Kalau ditanyakan bagaimana membedakan prestasi yang benar-benar autentik dan prestasi yang hanya di permukaan, itu sebenarnya sangat tergantung prestasinya ya, sangat tergantung prestasinya. Sebab begini, sekarang itu kan memang serba banyak bantuan ya, zaman AI ini. Misalnya tulisan ya, misalnya tulisan kan gampang sekarang, maka ada cara untuk mengetahui asli tidaknya tulisan itu atau seberapa persen ketidakasliannya. Atau sekarang ada teknologi namanya deepfake ya. Deepfake itu adalah banyak digunakan ini untuk kejahatan. Suara orang dan gambar orangnya itu dibuat seolah-olah dia ngomong seperti itu. Padahal itu bukan dia ngomong seperti itu. Seperti kasus kemarin yang rame demo, penyebab demo itu salah satunya adalah pernyataan mantan Menteri Keuangan dibuat seolah-olah Sri Mulyani mengatakan bahwa guru beban negara. Padahal Sri Mulyani tidak ngomong gitu, tapi itu hasil daripada olah AI yang namanya deepfake. Makanya sekarang kalau kita dapat telepon dari orang tidak dikenal jangan diangkat. Karena begitu suara kita direkam, suara kita tuh bisa diolah ngomong seperti apa yang diinginkan, ngomong apa saja. Sering coba dilihat, sering misalnya kayak Zaidul Akbar itu ya. Kan dia suka punya resep obat-obatan herbal gitu ya. Padahal itu kadang bukan suara Zaidul, tapi Zaidul bukan ngomong gitu, mulutnya pun nggak pas kadang ya. Nah jadi memang sekarang itu harus jeli melihat. Nah kalau prestasi kita itu memang ori, itu pasti akan ketahuan kok. Yang pertama itu terlihat dari kemampuan yang bersangkutan. Terlihat dari kemampuan yang bersangkutan, misalnya dia bikin karya digital gitu ya, karya digital. Kalau benar-benar jiplak punya orang kemudian diakui, itu kan nanti dia pasti dapat apalagi kalau di media sosial itu kan semua bisa lihat, pasti dapat komplain. Tapi kalau memang ada sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang baru itu kan tidak sama sekali baru ya. Misalnya ada punya orang dimodifikasi, itu juga menjadi baru, itu bisa prestasi juga. Jadi memang kalau kita ditanya bagaimana untuk mengetahui, sangat situasional dan kondisional. Tergantung prestasinya apa, kemudian dari situ baru kita bisa melihat bagaimana cara mendeteksinya. Itu sih ya dari Ibu, makasih. Baik, silahkan yang mau bertanya lagi, boleh angkat tangannya. Yang pejantan belum ada suaranya. Izin, Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kalau ditanya Pak Agus ini takut saya jawab ini. Ustazah, mungkin untuk supaya yang lain baru mikir nih bertanya apa. Membedakan yang pertama antara riya. Kadang kan riya sekarang ini orang yang mengaktualisasikan diri di media, di area publik itu gitu aja dipamerkan, gitu aja segala macam. Sementara niat kan tergantung niat.
ketika kita niatnya untuk syiar seperti masjid ini, kalau tidak di branding orang tidak akan kenal. Apapun kegiatannya tidak kenal. Dan sekarang ini alhamdulillah masjid kita sudah terdaftar di Kemenak melalui ID yang baru, perjuangan dari tim Marbot untuk supaya ID itu keluar, karena salah satunya harus punya media sosial. Punya media sosial dan lampirkan kegiatan-kegiatannya. Termasuk ketika ada bantuan segala macam, itu selalu lampirkan kegiatannya. Nah kemudian alhamdulillah salah satu marbot kita, Mas Nadim, itu juga sudah diberangkatkan umroh oleh gubernur dan provinsi lewat gratis pol. Itu juga lampirkan kegiatannya. Kegiatannya Nadim ini di masjid ini mau membersihkan apa, azan, imam, ngaji, bahkan ngepel pun diminta untuk dilampirkan sebagai bukti. Nah kadang orang gitu aja dipamerkan. Nah seperti itu yang pertama Ustadzah. Pemahaman riya seperti apa dan bagaimana kemudian pemahaman syiar antara riya dan syiar itu seperti apa. Dan kemudian yang kedua terkait dengan prestasi Ustadzah. Beda tahun kemarin sempat kami diskusikan dengan Bu Mesyarah terkait bangga dan membanggakan diri. Nah orang tua kan bangga ketika punya anak berprestasi, termasuk kampus kita itu kalau ada mahasiswa berprestasi sekecil apapun itu bangga karena ada nilainya. Nah kadang orang menyamakan dengan yang membanggakan diri, bangga dengan membanggakan diri. Ini mohon garis merahnya di mana yang satu riya dan syiar, karena ada perintah juga untuk mensiarkan sebagai tanda syukur. Bahkan sedekah pun itu memang disembunyikan, tetapi kalau waktu sedekah itu boleh diumumkan dalam rangka syiar dan mengajak orang lain. Nah demikian, mungkin Ustadzah bisa menjelaskan garis merahnya di mana dua perbedaan ini. Ya, silahkan. Demikian Ustadzah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Maulana Sawedi. Saya dari program studi Sistem Informasi. Mohon tanya dong Ustazah, kan semua orang itu ingin sukses, ingin berprestasi. Tapi kan kalau ingin berprestasi butuh proses. Nah dalam proses ini saya merasa kendala gitu. Misalkan kayak susah public speaking, karena biarpun saya sudah berusaha buat naik, lingkungan biasa tidak mendukung, sama biasa anxiety itu cepat sekali mengganggu. Jadi kita susah fokus kita dalam satu hal itu dalam berbicara. Ya, mungkin itu saya Ustazah, terima kasih. Baik, Pak Al-Mukarram Ustadz Pak Agus ini nguji saya aja, ini sebenarnya tahu aja jawabannya beliau itu. Bedanya bangga dengan membanggakan diri, bedanya membranding dengan ria, ya. Kita harus syiar loh. Kalau tidak syiar, siapa yang sekarang kan syiarnya luar biasa, sholawat misalnya, Ramadan disyiarkan luar biasa ya. Bedanya memang kadang-kadang beda tipis. Kan sama-sama di-share di media sosial, sama-sama kita kita up terus. Tetapi kalau menurut saya ria dengan branding itu ada batasan, terutama kalau dia memposting sesuatu itu kegiatan yang sifatnya organisasi, sifatnya lembaga, masjid dan lain sebagainya, itu syiar. Atau kegiatan dia pribadi pun, tapi tujuannya memang syiar bahwa kegiatannya itu sosial misalnya. Tapi kalau ada misalnya lagi belanja diposting, ada beli tas baru diposting, beli foto di depan toko berbrand
misalnya kerudung ya, ada brand kan, ada brand di Big Mall itu. Foto di depan situ, terus pakai kerudungnya itu, wah bangga bahwa kerudungnya ini harga 500 juta gitu ya kan. Nah itu apa namanya nih? Narsis. Nah, apa aja diposting, makan di restoran posting, jalan kemana posting, nah itu beda. Jadi apa ya Pak, mohon izin saya mungkin tidak punya teorinya secara spesifik membedakan, tetapi sebenarnya dari kita sendiri bisa melihat kok. Misalnya Pak Agus, saya tidak mungkin menyebut bahwa itu narsis, tapi ini pasti syiar, karena tahu Pak Agus orang yang selalu ingin membranding masjid. Dari orangnya saja udah bisa kelihatan loh Pak, bisa kelihatan. Ada orang yang misalnya ya tidak pernah berkegiatan sosial, tiba-tiba bulan Ramadan sepertinya sangat agamis. Nah itu kan bisa dinilai orang, walaupun kita tidak bisa juga menilai orang dari covernya. Kan kata Tukul Arwana dulu, don't look the book just from the cover, ya kan, jangan lihat buku itu dari covernya saja. Bisa saja ini, tapi kalau bagi saya, bagi kita yang melihat, husnuzon saja, husnuzon saja. Jadi tidak perlu suuzon, narsis ini ya, mudah-mudahan mungkin dia foto di depan masjid memang benar-benar sholat, ya kan, foto pakai mukena memang benar-benar sholat gitu. Kalau soal bangga dan membanggakan, bangga itu boleh, tapi membanggakan diri ya nggak boleh, karena membanggakan diri jadinya kan sombong ya. Sedangkan sombong itu Allah nggak suka. Yang menyebabkan iblis itu diusir oleh Allah dari surga itu kan karena sombong, ya kan? Sedikit aja perkataan iblis itu. Ketika disuruh sujud kepada Adam, iblis enggak mau. Kata iblis, ngapain sujud dengan Adam? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Ketika punya rasa lebih baik dari orang lain, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita bangga karena itu adalah pencapaian yang dicapai dengan susah payah, kemudian tujuannya agar yang lain itu termotivasi, itu tidak masalah kalau menurut saya. Jadi yang tidak boleh itu adalah sombong dan merasa bahwa dia yang bisa, yang lain nggak bisa. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau tujuan bangga karena mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi orang tua yang lain, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi mahasiswa yang lain, nggak masalah, justru bagus syiar. Seperti MTQ misalnya, itu kan di branding ya memang, yang juara tahfiz, juara tilawah, juara bahkan karya tulis, memotivasi supaya mau menghafal Al-Quran, mau membetul bacaannya dengan baik dan lain sebagainya gitu. Nah mohon izin Pak Agus, mungkin jawabannya seperti itu saja. Kemudian untuk anakku yang putra, sebenarnya pengen berprestasi Bu, tapi saya terkendala dengan yang pertama public speaking saya kurang baik, kurang terlatih sebenarnya. Jadi dalam dunia pendidikan ya, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah yang belum terlatih. Sebab ada istilah peribahasa, belakang parang pun kalau diasah itu tajam. Artinya orang yang lambat, bukan bodoh ya, orang yang lambat itu kalau terus dilatih bisa. Adik-adik tahu burung beo? Burung, tahu kan? Burung yang ada akalnya, dilatih. Dulu tuh di rumah saya punya burung beo. Nah adik saya tuh iseng, latihnya itu kan assalamualaikum gitu ya. Bisa dia, setiap kita lewat assalamualaikum beo, tapi dilatih terus. Satu kali dia dilatih lagi, bagi-bagi duit Bu, bagi-bagi duit Bu. Setiap kita lewat dia gitu, bagi-bagi duit Pang Bu, bagi-bagi duit Pang Bu. Itu beo loh, beo bisa dilatih, apalagi manusia bisa. Cuma kalau orang yang speakingnya sudah bagus,
latihannya bentar. Kalau yang speakingnya agak lambat, latihannya harus lebih keras. Jadi hanya porsi latihan saja. Caranya gimana? Nih di ma'had nih. Di ma'had buat halakoh. Buat halakoh untuk melatih ngomong. Kalau perlu ngomong sama dinding. Dulu saya sering lomba pidato, masih aliyah, masih sanawiyah, saya sering lomba pidato. Pada saat lomba pidato itu apa? Saya ngomong sama cermin. Saya ngomong sama dinding, itu latihan kayak orang gila. Benar, kayak orang gila saya. Teks pidato dibuat nggak seperti sekarang ada ChatGPT, nggak ada. Yang ngarang, nulis kata per kata sampai jadi sudah ditulis, dihafal, ngomong sama cermin. Ih bagus nggak mimikku ya? Ngomong sama cermin, nanti ngomong sama dinding. Latihan. Orang yang sudah bisa itu bukan simsalabim bisa, enggak, semua harus latihan. Maka misalnya ada muhadharah ya, seperti itu. Nah, kemudian prestasi itu kan juga macam-macam ya. Seringkali kalau di kelas dosen menganggap mahasiswa yang pintar itu kalau banyak ngomong, banyak kritis misalnya. Padahal kan tidak semua mahasiswa itu pintar ngomong. Harusnya memang dosen, pengajar, guru, nanti kalian yang terutama yang eptik ya harus tahu bahwa potensi masing-masing anak itu beda-beda. Makanya kan sekarang itu ada 8 kecerdasan ya. Kalau yang Fakultas Tarbiyah mungkin tahu ini. Ada 8 kecerdasan, ada spasial, ada linguistik verbal, ada interpersonal, ada musikal, ada kinestetik, body kinestetik, intrapersonal, logic matematik. Orang tuh enggak bisa sama kecerdasannya. Ada yang kecerdasannya linguistik verbal, ngomong. Oh itu tampak pintar, belum tentu. Kadang-kadang yang pintar ngomong itu tong kosong nyaring bunyinya, enggak ada isinya. Ada yang diam, tapi pintar, pembelajar dia. Maka prestasi itu tidak harus dalam bentuk pidato, karya digital kah, lukisan kah, macam-macam. Salah satu yang terpenting itu adalah bisa mengetahui potensi diri, bisa mengetahui kecerdasan kita ini di mana. Itu penting. Kalau yang secara spesifik itu bisa dites di psikolog ya. Bisa dites. Dulu ada cara ngetes kecerdasan itu dengan sidik jari. Karena luar biasa, subhanallah, Allah ciptakan manusia ini tidak ada yang sidik jarinya sama. Jadi semua punya sidik jari berbeda dan punya kecerdasan yang berbeda. Yang pertama itu sebenarnya tanamkan kemauan dulu. Kemauan, kemudian manage waktu, jangan banyak santai. Insya Allah nanti muncul sendiri. Kita maunya ke arah mana? Musik kah, tari kah, tilawah kah? Itu akan muncul sendiri nanti. Kalau misalnya tidak bisa fokus, kalau di MTQ itu ada cabang kaligrafi. Ya, kaligrafi itu bagaimana menulis dengan indah khot. Itu ada. Jadi enggak perlu ngomong, enggak perlu ngaji. Keahliannya nulis. Jadi banyak ya. Jadi digali dulu potensinya, minat bakatnya, kemudian baru kita maksimalkan potensi itu. Ya, itu. Baik. Alhamdulillah, demikianlah pemaparan materi dari Ustazah Nisa. Kemudian masuk ke sesi yang ketiga, yaitu pembacaan kesimpulan. Kesimpulan materi kita pada talkshow pagi hari ini adalah kita harus menjadi mahasantri yang berprestasi sebagai salah satu bentuk rasa syukur dengan cara meningkatkan kualitas diri dan kualitas ibadah melalui pendisiplinan waktu dan selektif terhadap perkembangan zaman. Semoga kita semua yang hadir di sini bisa menjadi mahasantri yang berprestasi dan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah telah selesai acara talkshow pada pagi hari ini.
kami ucapkan banyak sekali terima kasih kepada pemateri kita pagi hari ini, yaitu Ustazah Nisa. Dan saya ucapkan terima kasih kepada mahasantri putri dan putra yang telah antusias hadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya closing statement boleh? Ya. Baik, tadi belum saya tutup ya. Pak Agus serta panitia semua. Yang pertama, apresiasi yang tinggi, mudah-mudahan kegiatan ini terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Kemudian adik-adik semua yang hadir sudah banyak, ajak teman-temannya lagi. Mudah-mudahan mahasiswa kita semakin religius, semakin bertambah kuat imannya. Ya, kemudian manfaatkan detik demi detik bulan Ramadan yang hanya datang 1 bulan ini, karena belum tentu kita akan bertemu lagi Ramadan tahun depan. Maka marilah kita sama-sama muhasabah. Saya juga mengajak diri saya untuk muhasabah. Mari kita sama-sama meningkatkan dan mengisi bulan Ramadan ini dengan segala kebaikan yang kita mampu. Ya, akhirnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan terima kasih atas segala perhatian dari awal sampai akhir yang tidak beranjak dari tempat duduknya. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.